प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द ने असी उन्हां विचों एक लेना है। एक है यीशु का जी उठना। ये थोड़ा जा हल्का शब्द है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक दूसरा शब्द है यीशु जी उठ्या। ये ठोस है और ये मजबूत शब्द है। ते प्रभु बहुत वड्डी कृपा देवे। असी प्रभु का धन्यवाद करांगे भई प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी कृपा देवे। अज का संदेश है यीशु मसीह का जी उठना और उहदे तो होर एक मजबूत शब्द है यीशु जी उठ्या। तो अज का टॉपिक है यीशु जी उठ्या। हुण वेखदे हां कि यीशु जी उठ्या और कितनी वड्डी खुशी है कि यीशु जी उठ्या। यीशु मसीह ने अपने मरण तो पहला 7 बारी ये गल आखी सी भाई मनुख दा पुत्र प्रधान जाजकां फकीयां फरीसियां दे हाथ फड़वाया जाएगा। वो उसनों मार सुटणगे पर वो मुर्दियां विचों तीसरे दिन जी उठेगा। मेरा जीजो ये गल जिहड़ी है मरण तो पहला ये आखना कि मैं मर जावांगा ते मुर्दियां चों जी उठांगा, इस सिवाय यीशु मसीह के बिना होर किसी ने नहीं आखी। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी कृपा देवे और असीं इन्हां दिनां दे अंदर यीशु मसीह नूं अज तो 2000 साल हो गए ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਕੋਦੀਮਸ ਔਰ ਅਰਮਿਤਿਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਲਾਸ਼ पिलातूस ने दुआ दी और असी वेखते अरमितिया दे रहन वाले यूसुफ और नीकोदीमस जो यीशु मसीह नूं यूहन्ना 3 दे विच मिलदा है, उन्हां दोवां ने लाश नूं लै लिया। हुण दोने जाने सलाह कर रहे ने भाई लाश असां लै लई आ। यूसुफ अरमितिया दे रहन वाला बड़ा मन्निया तन्निया आदमी सी, खुदा तो बहुत डरन वाला सी और यीशु मसीह दे गुज्जियां चेलियां विच ये भी सी। उहदे 2 गुज्जे चेले सी जिहड़े प्रतੱਖ भी सी और लुके हुए भी सन। और यूसुफ अरमितिया दे रहन वाले ने नीकोदीमस नूं आख्या, नीकोदीमस मेरी कबर जिहड़ी मैं अपने वास्ते खुदवाई आ चट्टान दे अंदर, मैं वो कबर यीशु नूं दे देंदा। और उन्होंने कबर लैके माफ करना उन्होंने लाश लैके दोनों जाणियां ने अरमितिया दे रहन वाले यूसुफ दे बाग विच उस कबर दे विच जाके उन्हों रखिया। क्योंकि हुण वो खुली जगह है
यूसुफ का बाग है। यूसुफ अरमेतिया दे रहन वाले ने लाश अपनी लाश नूं रखण वास्ते कबर खुदवाई सी, लेकिन यीशु मसीह जदों रखिया गया ते एक तरह नाल यूसुफ दे कोलों उधारी कबर सी। मेरे अजीजो, कबर विच यीशु मसीह नूं रख दिता गया और प्रधान जाजकां ते होर लोकां ने ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੂੰ ਭਈ ਉਹ ਛੜੀਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, क्योंकि ਉਹਦੇ चेले ने वो किते चुक के लाश कबर चो कढ़ के लै ना जान और मुड़ के प्रचार कर देन भी वो मुर्दियां चो जी उठिया है। कि ये गल साडे लिए बड़ी औखी होवेगी। टॉपिक है यीशु जी उठिया। मेरे अजीजो, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा दवे कि तुहाडे सामने इस गल नू रख रहा। और जदों ये गल मैं तुहाडे सामने रख रहा हाँ ते मैं दसना चाहुंदा हाँ कि उन्हां ने पैसे लए ने और लिखा है वचन के अंदर मत्ती 27:65 पिलातूस ने उन्होंने आख्या पैरा तुहाडे कोल है, जाओ जिस तरह समझते हो उसकी राखी करो। सो ओ गए और पैरे वालियां नाल पत्थर उत्ते मोहर ला के उन्होंने कबर की राखी शुरू कर दी। कबर दे उत्ते रोमी मोहर लग गई भई इनू कोई चरा नहीं सकता, कोई इनू कबर नू छेड़ नहीं सकता। और कबर ते मोहर लग गई है और जेडे राखे ने वो बरसे फड़ के खलो गए। क्यों? इस करके भी ओदे चेले किते आके ओनू चुरा के ना लै जाण और मुड़ के ये ना प्रचार कर देन भई यीशु जी उठ्या। अज दा टॉपिक क्या? यीशु जी उठ्या। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। जदों उसने मरण तो पहला क्या सी ते ओ कोई मनुख नहीं सी, ओ है मनुख वर्गा सी, पर मैं दोवें हाथ उठा के कहंदा ओ परमेश्वर सीगा। और उसने जो कुछ किया वो सच किया। और फिर दसना चाहता, उन्हें अपने शब्दां की गारंटी लिखी हुई है। और ये गारंटी किथे लिखी आ? ये मत्ती 24:35 के अंदर लिखी हुई है। और मत्ती 24:35 के अंदर यीशु मसीह ने उस गारंटी नू दिता होया और वो लिखी जा चुकी हुई है। जदों ने बोल दिता तो लिखी जा चुकी हुई है। और इत्थे लिखा है 35, यीशु मसीह आकाश अते धरती टल जाणगे पर मेरे
वचन कदे ना टलणगे। किने आख्या? यीशु मसीह ने आख्या। जमीन अते आसमान टल जाणगे पर मेरे मुंह दे कहे हुए वचन कदे ना टलणगे। हुण इत्थे असीं वेखदे हां कि यीशु जी उठिया, यीशु जी उठिया और इत्थे पैरा बिठा लैण, भावें रोमी मोहर ला लैण, जो कुछ मर्जी कर लैण, यीशु जी उठिया। कोई रोक नहीं सकता। ये इंतजाम किसी मनुख का नहीं सी। ये मेरी अते तुहाडी मुक्ति का इंतजाम यहोवा परमेश्वर ने किया और ये कदे टाल नहीं सी सकता। इस करके असी वेखते हां मत्ती 28 की पहली आयत और लिखा है, जां सब्त का दिन बीत गया तां हफ्ते दे पहले दिन पौ फुटन दे वेले मरियम मगदलीनी अते दूई मरियम कबर नूं वेखण आईयां अते वेखो एक वड्डा भुचाल आया, इसलिए जो प्रभु दा दूत आकाशों उतरिया अते नेड़े आण के उस पत्थर नूं रेड़ के लांबे कर दिता और उस उत्ते बैठ गया अते ओदा रूप बिजली वर्गा अते ओदा बस्तर बर्फ जिहा चिट्टा सी। हुण की हो गया? लिखा है अते ओदे पैर दे मारे राखे कंब उठे अते मुर्दियां वांगू हो गए। मेरे अजीजो, किथे गए राखे? यीशु मसीह दे शब्दां दे सामने कोई ठहर नहीं सकता। जो उसने क्या वो सच होवेगा, सच होया है और जो कुछ उन्हें क्या वो सच होवेगा। इस करके साडा भी विश्वास जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते आ वो ढिला होना नहीं चाहिए। वो ढिला जा नहीं होना चाहिए, वो बड़ा मजबूत होना चाहिए और सानू प्रभु यीशु मसीह दे नाल विश्वास दे नाल खड़े होना चाहिए। विश्वास नाल सानू ओदे सामने चलना चाहिए है, ढिलिया हो के नहीं। मेरे अजीजो, इत्थे लिखिया होया है भई ओ मुर्दियां दे विचों जी उठिया। मुर्दियां चों जी उठना मनुखां दा काम नहीं है और जे यीशु मसीह ना कवे ते कोई मुर्दियां विचों जी नहीं सकदा। उसने जैरस दी बेटी नूं आख्या सी तलिता कुम्मी, अर्थात हे लड़की उठ, ते ओ मुर्दियां विचों जी उठी सी। और उसने नायन नगर दी बेवा दे पुत्र नूं जिहड़ा मर चुकिया होया सी और ओदी मंजी चुक के कबरां नूं ले जांदे सन, एक लाश के पिछे भीड़ आ रही सी। कुछ लोग यीशु के पिछे आ रहे सन। अजीब मिलाप सी। जेड़े यीशु मसीह के पिछे आ रहे सन वो जानते सन भी असी ओदे पिछे आ रहे हैं जेड़ा सब कुछ करन दी शक्ति रखदा है। कुछ जेड़ी दूसरे पासों भीड़ आ रही सी
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੈ ਨਗਰ ਦੀ ਬੇਵਾ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਦ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਵਿਧਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ, ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਛੂਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਠ ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ। ਯਹੋਨਾ 11 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਘਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਆਇਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਰੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਰਥਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਅੱਗੋਂ ਹਟਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸੜਿਆਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਵੇਂਗੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੌਤ ਹਾਰ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੱਤੀ 28 ਦੀ 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ
ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। 19 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਵਧਨੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਏ, ਓਨੇ ਪਾਪ ਅੱਜ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਵਚਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਚਨ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੱਤੀ 28:21 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 27 ਦੀ 3 ਆਇਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਯਹੂਦਾ ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਵਾਂਗਾ, 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। 30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਸੂਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ
ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਦੁਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।